ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। दैनिक सवेरा च ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। 7 डिग्री तापमान च सारी रात सड़कों ते सुते किसान अज तीजे दिन भी पूरे जोश दे नाल अपना हक लैण लई तैयार खड़े ने। देखो अज किसानी संघर्ष दे तीजे दिन दी खास रिपोर्ट। केंद्र वालों पास किए खेती कानूनों खिलाफ किसानों वालों पिछले 2 दिनों तो लगातार धरना जारी है। इस धरने विच किसानों नूं कई मुश्किलों का सामना करना पिया ते हार ना मनदिया होया किसानों वालों शंभू बॉर्डर पार कर लिया गया ते दिल्ली वाल नूं कूच की गई। 7 डिग्री तापमान च सारी रात सड़कों ते सुते किसान अज तीजे दिन भी पूरे जोश के नाल अपना हक लैण लई तैयार खड़े ने। किसी तरह की रहन दी क्योंकि 13 टेंपरेचर है, 13 तो होना है, राती तो बहुत ज़्यादा हो गया होना। 7 हो गया जी राती तो असी तो मतलब रजाइयां कंबल सारा कुछ नाल लैके आए, राशन पानी नाल लैके आए, सारा व्यवस्था साडे कोल हैगी, सानू किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हैगी जी। ਤੇ ਹੁਣ ਨਹਾਣਾ ਧੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ किस तरह? ना जी हरेक ट्रैक्टर के पिछे आ देखो जी, आ पानी के टैंकर लगे हुए ने, नहान धोन दे सानू किसी तरह की दिक्कत नहीं, भावें सानू साल भी लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं हैगी सानू। ऐसा है, 0 टेम्परेचर में अपने खेत में पूरी रात भर पानी देते हैं अपनी फसलों को। इस देश के अन्नदाता हैं यहाँ, ताकि देश का काम ठीक ठाक चलता रहे। इस देश के जो बादशाह राजा हैं जो वो नहीं सोचते, बची कुची जो बिजली होती है ना जो इनमें बच जाती है वो देते हैं इनको किसानों को, ताकि ये रात भर पानी देते रहें 0 डिग्री टेम्परेचर में। तो इनकी बड़ी हिम्मत है, देश को बचा रहे हैं। मोदी और खट्टर पर कुछ नहीं होना, ये देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इनको समझना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी इस बात का फैसला करें। जो ये बात लेके आ रहे हैं इनकी समस्या बिल्कुल जायज़ है। ये अपनी फसल का जो ये फसल पैदा करते हैं उसका वाजिब दाम मांगते हैं, और ये कोई किसी से कुछ धक्का थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन सरकार वाजिब दाम देने के लिए भी दिल्ली आने में पता नहीं कितनी अड़चने करी हैं। संधू बॉर्डर भी सील कराया, वो भी तोड़ा किसाना ना। उसके बाद आगे आए अम्बाड़ा बॉर्डर लगा दिया, हर ज़िले के अंदर बड़े बड़े पत्थर रख के रोका गया है इनको। लेकिन ये किसान है, ये किसी भी समस्या सारी समस्याओं को पार करते हुए आ गया है, और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है इनको। 6 महीने लगे, साल लगे, अपनी समस्या पूरी करवा के यहाँ से जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है इनकी। ये चाहे ठंड में है चाहे कैसे भी हैं, इनके अंदर एक बहुत बड़ा हौसला है देश को बचाने के लिए। दिल्ली के कुंडली बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से डटे किसान जथेबंदियों वालों एक मीटिंग की गई, जिस तो बाद किसानों वालों फैसला लिया गया कि जंतर मंतर च जगह न मिलन तक बॉर्डर से ही डटे रहेंगे ते दिल्ली नूं पूरी तरह बंद कर दिता जाएगा। ना किसी नूं दिल्ली दाखिल होने दिता जाएगा ते ना ही बाहर जान दिता जाएगा। इस मौके किसानों ने कहा कि असी शांतिमई ढंग दे नाल दिल्ली विच अपना हक मंगण आए हाँ, पर सरकार साडे नाल गलत कर रही है। कदी बैरीकेटेड लगा के साडे राह रोक रही है ते कदी आंसू गैस छड्ड किसानों नूं नुकसान पहुंचाउण दी कोशिश कर रही है। इस दे नाल ही किसानों ने कहा कि मोदी सरकार खेती कानून वापस लवे तां असीं पंजाब नूं मुड़ जावांगे। अगर मन तो सरकार सुहिरद होंदी तां वो आप बुलाउंदी। देखो हाल दी घड़ी इत्थे भावें किसान बैठे ने, कोई किसी तरह की सहूलत नहीं। एक पासे स्वच्छ अभियान की गल कर रहा मोदी कि इत्थे लैटरिंगां दा प्रबंध है, पानी तक नहीं दिता जा रहा। हरियाणा तो जो लंगर आ रहा वो भी रोकया जा रहा। जो मर्जी होवे, साडा विरसा है कि जंगलों के विच भुखे रह के कट्टिया, इत्थे असीं कट्टांगे उदों मुड़ांगे जदों अज नहीं कल जदों मर्जी करे मोदी नूं एक कानून नूं रद्द करना पवेगा। जो कोई किसानों तो खिलाफ तानाशाही अपनाई जा रही है। कल बजुर्गों के उत्ते लाठी चार छोटे छोटे बच्चों नूं बड़ा परेशान किया गया। असीं शांतमई हक मंग रहे हैं ते हुण कल इत्थे फैसला होया, इत्थे ही बैठ के जाम सड़क उदों तक नहीं खोली जाऊगी जदों तक ऐलान मोदी अपने मूँहों नहीं करता। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਖੁੱਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਆਪਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ।
ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੋਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਬੁਰਾੜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 30 ਤੇ 40 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ? ਸਭ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਪੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2-4 ਉੱਪੜੇ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਲੀ ਖੜੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਧਰਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਲ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। CRP ਲਾ ਛੱਡੀ ਆ, ਫੌਜ ਲਾ ਛੱਡੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਪੜ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੱਪੜੇ ਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 10-15 ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੜ ਕੇ ਠੱਲੀ ਖੜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਕਲ ਆਏ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂਗਾ ਦੇਤਾ ਆਪ ਹੀ ਜੀਪਸੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਇੱਧਰ? ਪੱਕਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਫੇਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉੱਪੜਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਗਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਪੜਨਗੇ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਬਿਨ ਲਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੇਰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਟਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮਰ ਜੀਏ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਏ ਘਰੇ ਮਗਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਮੋਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਵੀਰੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੰਘਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ DSG-MC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 1000 ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 1000 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਦ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਰਾਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੰਚ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਲਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਕੱਲਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਯਾਰ? ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਆ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। सिरसा जी, किस तरीके के इंतजाम इन्हें लेके जाए जी? आज जितने एक बार नहीं 1000 बार बोलते हैं, कोई भी सरकार ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਰੋਕੋਗੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ? ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛਿਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1982 ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਤਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅੰਤ ਨਿਕਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। सिरसा जी, लेकिन ये सरकार कह रही है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਣ, ਭਾਵੇਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਣ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰੂਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ।